बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल गौरी ते तुसी मेरा फेसबुक ते यूट्यूब ते उत्ते चैनल वेखदे पे हो मित्रू न्यूज़। अज दे मेहमान ने साडे दोस्त ने रोज़नामा उसाफ दे मित्रू तो नुमाइंदा ने मकामी सहाफ़ी ने जिशान चौधरी साहब। इन्हां दा तलक मित्रू दे नवाही चक नंबर 119 WB नाल। अज असी इन्हां दे नाल जिहड़े इलाके दे मसाइल आ जिहदी असी इब्तदा कर रहे हैं सड़कों के हवाले नाल ते मित्रू नूं आउण जाण वास्ते जिहड़ी है पब्लिक जिहड़ी ट्रांसपोर्ट आ उहदा ना होना, इस हवाले नाल असीं डिस्कस करांगे। जिशान चौधरी साहब सानूं ये दसो भी तुसीं अक्सर सड़कों ते निकलदे हो, अपने किहड़े इलाके ने जिथे जिथे सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा खराब आ? सर पहले तो मित्रू तो गड़ा मोड़ रोड, अच्छा, उधरों मित्रू तो मैलसी रोड, ये सब तो पहले तो ये अपनी बुनियादी जरूरत है। अच्छा, ते उस तो बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अपना बड़ा मसला आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिहड़ी है ना, अपना मित्रू का किसी भी शहर नाल कोई ऐसी खास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, जिंदी वजह तो आवाम नूं आन जान दे बड़े मसाइल ने। अच्छा, एक चीज़ मैं जिशान भाई देखी आ जिहड़ी आपां सड़कों की गुफ्तगू करदे पए सी, जी ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਮਲਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਮਲਕੋ? जी जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਮਲਕੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਖਾਂ ਭਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ MN ਰਹੇ, ਮੀਆਂ ਨੂਰ ਖਾਂ ਭਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ MN ਰਹੇ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ PTI ਚਲੇ ਗਏ, ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। जी ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟਨੌਰ ਵਿੱਚ, औरंगजेब खान साहब ने ते अली रज़ा ने रल के, जी जी वो हुण मकसद 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर का जिन्ना भी टोटा है, उत्थे पत्थर पाया पिया, ना उत्थे लुक पाई है, ना उत्थे मकसद बजरी पाई है। इस गल नूं भी अरसा हो गया, जी बिल्कुल पत्थर पटी गए, बड़े बुरे हालात आ। इस तरीके नाल जिहड़ी हुण अपना ये रोड है ना जी, गड़ा मोड़ तो मित्रू ते मित्रू तो मैलसी, इस रोड का इंतहाई बुरे हालात आ। बुरे हालात। लेकिन मकसद यार बाबे इख्तियार नूं चाहीदा कि इन्हां रोडां की तरफ तवज्जो दिओ। हुण पिछले दिनों दे विच गल भी चलती रही है कि मकसद गड़ा मोड़ तो मैलसी रोड मंजूर हो गया वा, लेकिन असी तो मंजूरी उस टाइम तक समझते हैं ना जिन्ना चक्कर टेंडर नहीं हुंदा। हाले तक कोई ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ? नहीं सिर्फ ये जी पोस्टां दी हद तक है, इहदा कोई टेंडर वगैरह कोई हाले इहदा कुछ नहीं होया। अच्छा जी ये सिर्फ हाले पोस्टां दी हद तक है। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ? गवर्नमेंट सर वेखो ना, ये तो सुनी सुनाइयां गल्लां ने, हाले इहदा कोई टेंडर होएगा तो कोई गल वाज़े कन्फर्म होएगा ना। टेंडर तो बगैर के तो सिर्फ हाली गल्लां ही ने ना जी। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੂ ਤੇ ਮਿੱਤਰੂ ਤੋਂ ਦਕੋਟਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੂ, ਮਿੱਤਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਡਬਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੁੱਡਣ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ। जी जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2-3-4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਸਦ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰੂ ਤੋਂ ਗੜੇ ਮੋੜ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैलसी जा ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਕੋਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਰੀ। जी जी ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म हो गया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ जी ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜੋਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ 2 ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਂ ਦਕੋਟਾ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ जी ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੜਾ ਮੋੜ ਮੇਨ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ। बिल्कुल ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਤੇ ਡਰਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 1 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ,
ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੜਮੋੜ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਨਾਹ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਫਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੂੰ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ 19 ਦੇ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਸੜਕਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 119 WB ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖਾਕਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 73 ਚੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 71 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 119 WB ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬਸ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਉੱਥੋਂ ਪਏ ਸੀ PTI ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ PTI ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ MNA MPA ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਆ, ਜਦੋਂ MNA MPA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MNA ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਸ ਦਫਾ ਬੰਦਿਆਂ ਚਲੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਟਨੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਮਿੱਤਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਮਕਸਦ ਖਟਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਈ ਮੈਲਸੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਕੋਟੇ, ਕਈ ਮੁਲਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਦ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਤਲਕਾ MNA MPਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ